Shri Gurubhyo Namaha. My topic is on the musicology and practicing music. Lakshana and Lakshya of music. Actually, it is very difficult. Musicology is something dealing with the Shastram. Indian music has its origin from Veda period. It is also having its many qualities of Vedas, which is considered as Smritis. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Pada Shankaram Loka Shankaram. Rigveda uses 3 swaras, Udata, Anudata and Swarita, and this further developed while reciting Samaveda, and thus Samaveda has 7 swaras. It uses 7 swaras. The musical recitation of Yajurveda is Samaveda. This practice has started from very ancient time. Until now we see the usage of 7 swaras. The theory of music is quite interesting and its historical growth is also seen through the centuries. Geetam Vadyam Tatha Nrittam Trayam Sangeeta Muchyate. Geetam, that is vocal, Vadyam, and playing on the instruments, and Nrittam, all these 3 together were considered as Sangeetam during ancient period. Later it got actually divided into 3 different areas. So the earlier treatises on music deals with all these 3 aspects, like Nati Shastra, Sangeeta Ratnakara. Geetam Vadyam Tata Nrittam Trayam Sangeeta Muchyate. Sama Vedaditam Geetam Samjagraha Pitamaha. Geetam, that is Sangeeta, is extracted from Samavedam and collected by Brahman. Musicology deals, what is musicology? First, when we think about music, we think that it is only reciting music. But it has so many details which is to be adhered, as it is one among the 64 kalas and a classical art form, performing art form like dance. Music and dance are 2 performing art forms among the 64 kalas which are done on the platform. So Bharata explains in his Nati Shastra about the stage and its nook and corner and all the nuances of the stage. Likewise, Sangeeta Dattila also explains. So all the earlier treatises deal with all these Shastram which are connected with these fine arts, that is performing arts. Musicology deals with the various theoretical aspects or explanation of the facts related to music. Any classical art form has its various grammar and literature to be adhered, and at the same time it allows one for its improvisation or the creativity. That is classical arts. In music it is called as Manodharma Sangeeta, which is improvised music with many practicing format that has to be followed. The Kalpita Sangeeta is that which has been already composed by so many composers in the form of compositions or musical forms and presented as learnt from the Guru. Even here, we could sometime observe that experienced musicians present there on the spot Sangatis or improvised Sangatis. And this is highly challenging and gets the appreciation of the audience. That's what this comes under performing arts. That is, the on the spot presentation is an important element of any art form. That is 64 kalas. We create something new every day. Even though we cook every day, it is something new, something new, and we find something different in the same procedure. In wearing saris, in coloring the pictures, or designing the house, or keeping the household activities, or
we change every now and then the almiras, the colors, everything. So this is our manodharma. We need something change all the time. So likewise, musicians also, they do spontaneity, on the spot sangatis on the platform while they perform. This is highly challenging. And the co-artist should also cooperate for all this. And this is highly intellectual and it is understood by each and everyone on the stage, and it is the very, very highest level. And this is highly challenging and gets the appreciation of the audience. Any art form is supporting to one's creativity in its high form, and so the new creations are evolving on the basis of sampradaya. It is not deviating from its sampradayam that is to be adhered. Many musical texts starting from Bharata's Natya Shastra, Sangeeta Ratnakara of Sharangadeva, Vidyaranya, Sangeeta Sara, Govinda Dikshita, Sangeeta Sudha, Rama Matya, Swaramela Kalanidhi, Chaturudandi Prakashika of Venkatamaki, Raga Vibodha of Somanatha, and Sangeeta Kalpadruma of Mutya Bhagadar, and Sangeeta Sampradaya Pradarshini of Subram Dikshitar. All are some of the notable works dealing with the various aspects like Shruti, Swaram, Swarasthanam, 22 Shrutis, Vadi, Samvadi, Anuvadi and Vivadi Swaras, Melas, different Melas, how they are arrived at. After Venkatamaki, 72 Melas, 72 has been followed. Veena, the instruments, all the musical instruments which has been demonstrated, which has been the pramanam for explaining all the we need some pramanam. We cannot say Shruti na anjikatta, apdina enna anjikatta. Bharata has explained Chalavina experiment through which he has established 22 Shrutis. So, musical forms, tala, etc. The adhyayas are vary from text to text, but these works really exhibit the various notions of the scholars belonging to different century. So each and every aspect of music has its great historical background, and we could see how they have evolved through centuries and how it has got its purest form from the time immemorial to till now. Thus, musicology indicates the various concepts, and it is quite interesting that music goes along with physics, Vedic mathematics, geography, history, languages, medicine, music therapy, and Ayurveda, chemistry, hormonal changes, psychology, and so on. The beauty of this art form is nadam, the sound. Nadam, this sound which originates from the human body has been beautifully explained as science in Sangeeta Ratnakara. When he says about nadam, he starts from, Sarangadeva starts from Pindotpatti. How a pindam is formed in the women's and the idila vandu eppadi urpathi aarudhu from the day one. He explains how it grows, in what month, at what month it gets the next stage, and so many stages. So the pranava is coming from the human body, for which Sarangadeva, who is not only a musician, he was also a scientist and an Ayurvedic physician, has explained the detailed anatomy of the human body, and through which he tries to say that the human body is very, very important to be maintained, and that is important for the nada to be produced, which becomes a Sangeeta. So the Mangala Charanam of the Sangeeta Ratnakaram is Brahma Grantha Jamarutanu Gatina Chittena Hrit Pankajat Surona Manu Ranjakaha Shruti Bedam Yoyam Swayam Rajate Yasmat Grama Vibhaga Varna Rachanalankara Jadi Kramo Vande Nada Tanum Tamudhura Jagad Geetam Mude Shankaram. This very same line has been
followed by Tyagaraja in his Kriti Nada Tanum Anisham Shankaram. The last line of this shlokam, Bande Nada Tanum Shankaram. Nada Tanum Anisham Shankaram. The same line Tyagaraja uses. Nada is the primordial sound, the manifest quality of the 5 elements of creation, Akasha in its unmodified state. Grama is also to mean here. There are so many explanations, but due to time I am just hurrying because I have to cover so many aspects. The author says, I worship Lord Shiva in the form of Nada, who is the source of everything in this world. That is, the source of the order inherent in the division of domains, the origination of castes, varnas, and the distinction of species, who being manifest in the heart lotus of various yogins as Omkara in the contemplation of mind, united to the unit of prana, originating from the root navel, shines in its own luster. இப்போ இத்தனை நேரம் அந்த 6 சக்கரத்தை பற்றியும் அதை பற்றியும் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. நம்மளோட சயின்ஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி வருது. இதே தான். எந்த கலையை எடுத்தாலும் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லாமல் கிடையாது. தியாகராஜா சிங்ஸ் நாத தனுமனிஷம் சங்கரம் நமாமி மே மனச சிரச மோதகர நிகமோத்தம சாமவேத சாரம் வாரம் வாரம் சத்யோஜாதி பஞ்சவக்ரஜ சரிகம பதனி வரசப்தஸ்வர. So like this it goes on. So the Saptaswaras are originating from the Nadam. It is even more stressed in the another song, Mokshamu Galada. It is in Saramati Raga, you would have all heard it. Sakshat Karani Sadbhati Sangita Jnana Vihino Laku Mokshamu Galada. தியாகராஜர் எம்பசைஸ் மோக்ஷமு கலதா. கண்டிப்பா மோக்ஷம் கிடைக்கும். எப்போ? பிராணனும் அனலும் சேர்ந்த சம்யோகத்துல நாதம் வருது. அந்த நாகத்தை யார் ருச்சிச்சு பாடுறாளோ, அந்த நாதத்தையும் வீணாவாதனத்திலையும் தத்துவஜனா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமசிவனை யார் அந்த மாதிரி பாடுறாளோ அவளுக்கு மோக்ஷம். பிராணநல யோகமோவல்ல பிரணவ நாதமூசப்த ஸ்வரமூலை பரக வீணா வாதன லோலுடோ சிவ மனோவித மேரு கரு தியாக ராஜ வீணு மோக்ஷமோ. இந்த கீர்த்தனம் நீங்க நிறைய கச்சேரியில கேட்டிருக்கலாம். இட் ரியலி டேக்ஸ் ஒன் டு தி, அது ரொம்ப நம்ம ஒரு ஆத்மார்த்தமா கேட்டோம்னா, அதோட மீனிங் தெரிஞ்சு கேட்டோம்னா, நிஜமாவே நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஒரு நாதத்தோட விசேஷம், சாரங்கதேவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே அந்த சயின்ஸ் அப்படியே இங்க அப்படியே கொடுத்திருக்கார் தியாகராஜர். தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு. நாதத்தை பத்தியே நிறைய பாட்டு தியாகராஜர் பொழிஞ்சிருக்கார். தியாகராஜர் மட்டும் இல்ல, தீக்ஷிதரும் பாடியிருக்கார். சோ ஆல்ரெடி சார் சொன்னார், சரஸ்வதியோட ஸ்தனங்கள் சங்கீதமும்
சாகித்யமும். அது தெரியாதவா இங்க இருக்க முடியாது. அது அப்படியே தீட்சிதர் பாடியிருக்க. அடுத்தது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சமஜவரகமனா சாதுஹிருத் சரசாப்ஜபால கால. சங்கீதத்தை பத்தி சொல்றதையும் நாதத்தை பத்தி சொல்றதையும் பாத்தியா தியாகராஜர் அல்டிமேட்டுக்கு தான் கொண்டு போறார், மோட்சத்துக்கு தான் கொண்டு போறார். சாதாரணமான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல சந்தோஷப்படுற விஷயத்துக்கு அவர் போகவே இல்லை. அவரும் அப்படி வாழல. அதனால he says in this kriti, Lord shining like a beacon light on the mountain of nada of seven swaras, born of the pranava which is the source of all vedantam. So வேதாந்தம் எல்லாத்தையும் அவர் இங்க கொண்டு ஒன்னா கொட்டிடுறார். இதெல்லாத்தையும் நாதத்துல கொடுத்து இதுலேருந்து வரவாளுக்கு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது சொல்லுவாளே சுந்தர பெருமான் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போனார். அந்த மாதிரி இந்த ஆர்ட்ஸை கேட்கிறவா எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு சம்ஸ்காரங்கள் கிடைச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த சங்கீதத்தையோ இந்த பாட்டுகளையோ மகான்களோட கீர்த்தனைகளுக்கு ஒரு தனி விசேஷம் உண்டு. அதை கேட்கிற போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அதோட ஒரு கொஞ்சமாவது அதோட ஒரு இது கிடைக்கும் நம்மளோட பூர்வ பிரவருத்தினால. Who delighted in the playing of flute, that is Krishna. Yadava, who restored the Yadava race, who delighted in the playing of flute, protect me, O Lord, magnificent gate, the sun who makes the lotus good man hot bloom, O celebrated Lord, who transcends time. In this he gives importance to Nada, seven swaras, Pranava are all associated with the science of music. நாதம்னா நம்ம அதை சொன்னாதான் தெரியும். நம்ம இப்ப ஏதோ பேச்சுவாக்குல நம்ம கேட்கிறோம். சப்தத்துக்கும் நாதத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே தெரியும். சாமணி கமஜ சுதா மயகான விசக்ஷண குணசீல தயாலவாலமாம் பாலய சாமஜ வரகமனா வேதசிரோ மாத்ருஜ சப்த ஸ்வரநாதா சலதீப ஸ்வீகிருத யாதவ குலமுரளி வாதன வினோத மோகன கர தியாகராஜ வந்த நீய சாமஜ வரகமனா. In another song he says நாத சுதாரசம் பிலனு. இதுலயும் ஸ்வரமுலு ஆரொக்க கண்டலு வரராகமு கோதண்டமு. இதுல ராமரையே அப்படியே எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் அப்படியே சங்கீதமா சொல்றார். அவர் வச்சுட்டு இருக்கிற கோதண்டத்துல இருக்கிற மணிகள்லாம் சப்தஸ்வரம், கோதண்டத்துல இருந்து வர சப்தம் தான் சங்கீதம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வந்து தியாகராஜர் வந்து சொல்றார். ஸ்வரமுலார யோக கண்டலு வரராகமு கோதண்டமு துரநய தேசியமு. The துரநய தேசியம்ங்கிறது 3 varieties of singing. நயம் தேசியம்ங்கிறதெல்லாம் திரிகுணமு நிரதகதி சரமுரா சரச சங்கதி அப்படி போறது. இதுல அனுபல்லவியில வேத புராணாகம சாஸ்திராதுலகாதார மௌனாத சூத. நாதத்துக்கு எது ஆதாரம்? வேதம், புராணம், ஆகமம், சாஸ்திரம். இது எல்லாத்தோட ஆதாரத்தையும் வந்திருக்கிற நாதம் சுதாரசம். அது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ரசம் அப்படிங்கிற ஒரு விதத்துல போறது. நாதலோலுடை பிரம்மானந்த மந்தவே மனச நாதலோலுடை பிரம்மானந்த மந்தவே மனச நாதலோலுடை. இதுல வந்து மனமே நாதத்தில் ஆசை கொண்டு அதிலேயே திளைத்து பிரம்மானந்தம் அடைவாயாக. சோ அல்டிமேட்டே அதே சொல்லிட்டாரு. அதுல போய் ஆயிட்டாக்க இந்த மாதிரி நாதத்தோட பல விஷயங்களை வந்து தியாகராஜர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நாபி கிருக்கண்டரசன சாதுல யதோ சோபில்லோ
சப்தஸ்வர. அந்த சப்தஸ்வரத்தை சொல்லும் பொழுது நாபி கிருத் கண்டம், இந்த 3 இடத்துல இருந்தும் அந்த ஸ்வரங்கள் துவனிக்கிறது. இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் 3 அப்படிங்கிறது சயின்ஸ்ல அவர் சொல்லியிருக்கார் சாரங்கதேவர் ஸ்லோகத்துல. அதையே இவர் இங்க சொல்றார். இந்த மாதிரி மியூசிக்காலஜிய நம்மளோட பிரமாணத்துல பிராக்டிசிங் மியூசிக்ல கொண்டு வந்திருக்கார் இந்த கிரேட் கம்போசர்ஸ். அதே மாதிரி அதை மட்டும் சொல்லல, நாதத்தை மட்டும், ராக ஆலாபனையை பத்தி சொல்லியிருக்கார். பாகுக ராக மூலனா லயபமோ சேயகமேனு உலகர் அப்படின்னு மித்ரி பாக்கியமே, அதாவது லக்ஷ்மணன் சௌமித்ரி பாக்கியமே, அவனோட பாக்கியமே பேர்பட்ட பாக்கியம் எப்போதும் ராமனோட இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் கல்யாணியில ஒரு கீர்த்தனத்துல இதே நாத பிரணவ சப்தஸ்வர வேத வர்ண சாஸ்திர புராணாதி சதுஷ்டிகளல்ல வேதமு கலிகே, இது எல்லாமே மோதகர சரீரமெத்தி முக்தி மார்க்க மனு தெளியனி வாத தர்க்க மேல ஸ்ரீமதாதி தியாகராஜ நுதுனி. இது நான் சொல்லிடுறேன். நாதம் பிரணவம் 7 ஸ்வரம் வேதம் மந்திரம் வர்ணங்கள் சாஸ்திரம் புராணம், இந்த 64 கலைகள் வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் நம்ம உணர்றோம். மனித பிறவியில முக்தி மார்க்கத்தை அறிய கூடாமற் செய்யும் வாதங்களும் தர்க்கமும் எதுக்கு? நம்மளுக்கு மனுஷனா பிறந்ததுக்கு இதெல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிப்போமேங்கிற ஒரு கீர்த்தனை. பஜன சேயவே மனச பரம பக்தி தோ பஜன சேயவே, இது பாடுற. அப்புறம் நாதோபாசன, இதுல நாதோபாசனால நாத உபாசனையினால திரிமூர்த்திகள், தட் இஸ் சிவா விஷ்ணு பிரம்மா 3 பேருமே அதுல நிறைஞ்சிருக்கா. அவர்கள் மந்திரமயமானவர்கள், யந்திர தந்திரங்களை சொரூபமாக உடையவர்கள், எத்தனையோ மன்வந்திரங்களை கடந்தவர்கள், வாத்தியம் தாளம் ஸ்வரம் கானம் இவற்றில் திளைப்பவர்கள், தியாகராஜனால் வணங்கப்படுபவர்கள் அப்படின்னு இந்த நாதோபாசனால ரொம்ப அழகா தியாகராஜர் ஹி என்ஜாய்ஸ் அந்த நாதம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு எக்கச்சக்கமா. இன்னொரு ஒரு பாட்டு எம்எல்வி அம்மா நிறைய பாடுவா. ராக சுத ரச ரச பானமு பானமு சேசி ராஜில்லவே மனச அப்படின்னு வருது. யாக யோக தியாக போக பலமோ சங்கே, அது என்னென்ன பலம் கொடுக்கறதுனா யாகம் யோகம் தியாகம் போகம் இவற்றின் பலன்களை தரவல்லது எது? ராகம்ங்கிற ஒரு அமுத ரசம். இதுல நாதம் பிரணவம் ஸ்வரம் இவற்றை அறிந்தவர்களே ஜீவன் முக்தர்கள். ஒரேடியா அவர் எங்கேயோ போயிட்டார், ஜீவன் முக்தர்கள்ங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு லெவலுக்கு. அதே மாதிரி ராக ரத்ன மாளிகச்சே, ராகத்தை ராகங்கராகிய ரத்னங்களை மாலையா போட்டு இருக்கிறவனே, பாக சேவிஞ்சி சகல பாக்யமந்து தாமுராரு நைகம ஷட் சாஸ்திர புராண ஆகம அர்த்த சகித மட யோகி வருலு யானந்தமு நொந்தே சன்மார்க்க மட பாகவதோத்தமுலு கூடி பாடே கீர்த்தனமுலட தியாகராஜு கட தேர. சோ இதெல்லாம் பண்ணினாலே சாஸ்திரம் புராணம் யாகம் எல்லாத்தோட கூடிய அந்த பாட்டுகளை நம்ம பாடினாலே நம்மளுக்கு மோட்சம் அப்படிங்கிறத தியாகராஜர் திருப்பி திருப்பி நிறைய பாட்டுல சொல்றார். எல்லாத்துக்கும் மேல சங்கராபரணத்துல ஸ்வரராக சுதாரச, இது ஃபுல்லா ஸ்வர ராக சுதாரச, ஸ்வரராக சுதார ரசயுத பக்தி ஸ்வர்க பவர்கமுரா. இதுல மூலாதாரத்துல நாதம் எழும்பி முதமகு மோக்ஷமுரா, அடுத்த லைன் மோக்ஷம். அதாவது அந்த நாதத்தை பத்தி சொல்லும் போதே, ஏன்னா சொல்லுவா யோகிகள்
அநாகத நாதத்தை வந்து கேட்கும் அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா யோகிகளோட ஒரு லெவல்ல. சோ அந்த அநாகத நாதத்தையும் சொல்லியிருக்கார். சோ நாதம்ங்கிறது ஆகத நாதம், அநாகத நாதம். மற்றபடி சங்கீத சாஸ்திரத்தை சங்கீத சாஸ்திர ஞானமோ சங்கீதத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கல, சங்கீத சாஸ்திர ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டோம்னா சாரூபிய சௌக்கியதமே மனசா. சோ சங்கீதத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்காம சாகித்யத்தையும் நம்ம அதோட சாஸ்திரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிற போது அது ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கறது நிறைய சொகசுகா மிருதங்க தாளமூல சொல்றார். சோ நம்ம ஆரம்பத்துல ஒரு சங்கீதத்தை சங்கீதமா கத்துக்க ஆரம்பிச்சா கூட போக 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 நம்ம மனசு வந்து அந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாமும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும். இது எப்படி வந்தது, இது எதனால இப்படி இருக்கு, இந்த ராகம் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற அதோட கிராமரை நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிற போது, ஏன் இந்த ராகத்தை இந்த பாட்டுல பாடுறோம், இதுக்கு என்ன ரசம் இது ஏன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அதோட ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு ஜாங்கிரி மாதிரி அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். ஒன்னொன்னா எடுத்தாலும் அப்படி அவ்வளவு நேரம் பேசலாம். சோ அந்த மாதிரி தியாகராஜர் இந்த நாதத்தை அனுபவிச்சிருக்கார், சயின்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்க சொல்றார். தீக்ஷிதர் ஒரு பரம அத்வைத்தி, அவர் எல்லாத்தையும் ஒன்னா பார்த்தவர், நிறைய இடங்களுக்கு போனவர், அத்தனை பேர்லயும் பாட்டு போட்டவர். அவர் என்ன சொல்றார், விரிஞ்சி பிராணநாயிகய வீணாவதனோத்சுகய சரச சங்கீத சாஹித்ய ஸ்தனத்வயய பரத்வயய சரஸ்வத்யா பகவத்யா சம்ரக்ஷிதோகம் சரஸ்வத்யா பகவத்யா. சரஸ்வதியோட ஸ்தனங்களை சங்கீதமாகவும் சாகித்யமாகவும் சொல்ற. வம்சவதி வம்சவதி சிவயுவதி. சோ இந்த பாட்டுல துவாவிம்சத் ஸ்ருதி ஸ்வர ஸ்வரூபிணி, 22 ஸ்ருதி, அப்புறம் ஸ்ருதி ஸ்வர ஸ்வரூபிணி சொல்றார். அதே மாதிரி மீனாட்சி மே முதம் தேகில வந்து தச கமக கிரியேன்னு சொல்றார். இதே மாதிரி இவாளுக்கு பின்னாடி வந்த கம்போசர்ஸ் நிறைய பேர் இத ஃபாலோ பண்ணி, பட்னம் சுப்பிரமணியர்லாம் கூட இத ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பாடியிருக்கா. அந்த சாஸ்திரத்தை பிரமாணமாவும் வச்சுட்டு பாடியிருக்கா, சங்கீதம்ங்கிறத சாஸ்திரமாவும் பார்த்து பாடியிருக்காங்கிறது. அதனால்தான் இந்த டாபிக் மியூசிகாலஜி அண்ட் பிராக்டிசிங் மியூசிக், இது ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கொண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு இதுக்கு எனக்கு பேச கொடுத்ததுக்கு இந்த சம்ஸ்கிருத காலேஜ் டைரக்டர் ஸ்ரீமான் KSRI டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், மற்றபடி இங்க இருக்கிற காமேஸ்வரி மேடம், ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் அண்ட் டாக்டர் தியாகராஜன் சார், இந்த சேர்பர்சன் அண்ட் ஆல் த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம். தேங்க்யூ.